Hello everyone, I welcome everyone to this new video. Today I am here for an announcement that is for JRBT2. Okay, free batch for JRBT2. As you people may know that I am already running a free course of SI uh, exercise exercise. Okay, so in that course already I have completed 55 marks of out of 130. Okay, English essay and some grammar portion. Okay, so now I am thinking side by side to launch another course JRBT2, and that is absolutely free. Now understand one thing. Okay, now understand one thing. There are situations. Okay, now all of a sudden there will be a notification. Okay, suppose there is a notification. After that there will be issue of admit card. Okay, exam date, issue of admit card, and there will be exam. So this is the normal process, right? So we the aspirants have a tendency to postpone our plans. Like, I have a plan to study for JRBT2, suppose, but what I am doing is I will postpone the plan, right? I am saying that I will start preparing when the notification will come, right? After that notification has come, I have filled up the form. After that, I will postpone it again. Like, I will start reading when they will give the exam date. So in this way, the postponement game goes on, right? So they will be never selected. Okay. Now, who will be selected? The people who are already preparing, the people who are already given the JRBT exam in the earlier and they have failed, the chances of getting selection for those kind of students are higher. And fresh candidates who will study much before the notification, like for example they are preparing for 1 year or 1.5 year, right? So their chance of getting selection is higher compared to the uh, people who will start preparing before 1 or 2 month of examination. So what is the right time to prepare for an examination? So right time for preparing for any examination is right now. If you start from right now, then only you can succeed in the upcoming examination. Otherwise, you can't. Remember this one, okay? Now, thinking about that, thinking about that. There are so many people in the comment section who are asking about this, about JRBT. Okay, so I also given a thought to this, and finally I decided to launch a free batch. Like in this batch, I will teach you each and every subject of the JRBT syllabus. Okay, and in YouTube channel only. Okay, you don't have to go anywhere else. This can be your one stop solution. And one more thing, this course, JRBT2 course, will be bilingual. Means I will be using two language, that is Bangla and English, because there are students, though they don't have that knowledge of English, they are not comfortable in English, although they can solve question related to English grammar technicalities, they know, but they feel little uncomfortable while in other subject like geography and all. Okay, so for that reason I will be using both the languages, right? So আমি দুটোই ভাষাই
ব্যবহার করব। আর জেআরবিটির যে কোর্সটা হবে এটার মধ্যে টোটাল যে সাবজেক্টগুলো আছে, যেমন ইংলিশ, জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, পলিটি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, এভরিথিং আই উইল কভার, ওকে, ইন দিস চ্যানেল। অলসো আমি কি করব, পড়ানোর পরে ক্লাস নেওয়ার পর ওটার যদি কোনো পিডিএফ রিলেটেড কোনো ম্যাটেরিয়াল থাকে তাহলে ওগুলোও আমি আপলোড করে দেব। বাট শুধু পিডিএফ ডাউনলোড করলেই যে তোমার সিলেকশন হয়ে যাবে এটা কোনো কথা না। ডোন্ট বি এ জাস্ট পিডিএফ কালেক্টর, ওকে। তোমার ওই পিডিএফগুলো পড়তে হবে, ক্লাস করতে হবে, নোটস বানাতে হবে। এখন থেকে যদি তুমি পড়া শুরু করো তাহলে তুমি 1 বছর বা 1.5 বছর পরে গিয়ে একটা এরকম পজিশনে পৌঁছাবে যে তুমি কনফিডেন্ট ফিল করবে আর তুমি সলভ করতে পারবে কোয়েশ্চেন্স ইন দি এক্সামিনেশন। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, এই যে জেআরবিটি 2 এক্সামটা হবে এটা কিন্তু জেআরবিটি 1 থেকে খুব টাফ হবে। কারণ তুমি দেখো কম্বাইন্ড 1, ঠিক আছে, কম্বাইন্ড 1-এর তুমি কোয়েশ্চেন পেপার দেখো, ইট ওয়াজ ইজি, রাইট। কম্বাইন্ড 2 তুমি দেখো, কম্বাইন্ড 2-তে ইট ওয়াজ স্লাইটলি টাফার দেন কম্বাইন্ড 1, ওকে। অ্যান্ড দিস কম্বাইন্ড 3 examination just held few days back, 18th of May I think, okay. So this 18th May examination combined 3 were very tough, very tough, ঠিক আছে, খুব টাফ ছিল। তার মানে কি কম্বাইন্ড 1, 2, 3 তারা দিন দিন টাফ হতে হতে গেছে। ইন দ্য সেম ওয়ে জেআরবিটি 2ও খুব টাফ হবে। প্লাস জেআরবিটি 1-এ যে নাম্বার অফ পোস্ট ছিল ওটা অনেক বেশি ছিল। সেই কম্প্যারিজনে জেআরবিটি 2-তে আমার মনে হয় না এত পোস্ট আসবে। ম্যাক্সিমাম এর থেকে অর্ধেক বা 60%, 60-65% পোস্ট আসতে পারে। তার মানে কি পোস্ট কম আসলে কোয়েশ্চেন পেপার টাফ হবে। তার মানে তোমার একটা সিরিয়াস প্রিপারেশান দরকার, ঠিক আছে। আর সিরিয়াস প্রিপারেশনের জন্য তোমার মিনিমাম 1 ইয়ার টাইমের তো দরকারই আছে। তুমি পুরো কোর্স কমপ্লিট করবে, তারপর তুমি নোটস বানাবে, তুমি নোটসগুলোকে রিভাইজ করবে, তারপর তুমি কোয়েশ্চেন সলভ করবে, না, অনেকগুলো জিনিস আছে এখানে। আর পড়াশুনো এক্সাম ক্লিয়ার করা এটা কিন্তু এক রাতের বিষয় না। ইট টেক্স টাইম, ইট টেক্স পেশেন্স, ওকে, ইট টেক্স ইওর মোরাল, এভরিথিং, ঠিক আছে। এটাকে তোমার টাইম দিতে হবে। তার মানে এখন থেকে যদি আমরা স্টার্ট করি তাহলে প্রায় নোটিফিকেশান যখন বের হবে, তারপর এক্সাম ডেট বের হবে, তারপর অ্যাডমিট কার্ড বের হবে, তারপর এক্সাম হবে, আমি মনে করি আরও 1 বছর মিনিমাম আমাদের কাছে আছে জেআরবিটি 2-র জন্য। তার জন্য যদি আমরা এখন থেকে যদি প্রিপেয়ার করে যাই তাহলে একটা পারফেক্ট টাইমে আমাদের সিলেবাসও শেষ হয়ে যাবে, আমাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট টাইমও থাকবে, প্লাস আমাদের কাছে প্র্যাকটিস করার জন্য টাইমও থাকবে। তো যখন এক্সাম হবে অন দি ডে, ওই দিনের আগের দিন তুমি একদম কনফিডেন্ট ফিল করবে। তাহলে এটাই হচ্ছে ফাইনাল। কোর্সটা লঞ্চ করা হচ্ছে ফ্রিতে, ইউটিউবেই হবে, এই টিসিএস টুডে চ্যানেলেই হবে। আজ থেকে 4-5 দিন পর আমি একটা রোডম্যাপ বানাবো, আমি পুরো সব কিছু প্ল্যান করে আরেকটা ভিডিও আনবো, ওটা হবে ওরিয়েন্টেশন ভিডিও। ওটাতে আমরা ডিসকাস করব কীভাবে আমাদের কোর্সটা হবে, কোন সাবজেক্টগুলো প্রথমে করা হবে, কোন সাবজেক্টের কতটা ডেপথে করা হবে, তারপর প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন, মেইন ইম্পর্ট্যান্ট থিং যেটা আমি করি সব এক্সামের আগেই, যে কোনো কোর্সের আগে আমি করি, আমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনটা অ্যানালাইজ করে আমি পুরো ডিভাইড করি কোন সাবজেক্টের কতটা কোয়েশ্চেন, কোন সাবটপিক লেভেল পর্যন্ত কোন টপিক থেকে জিজ্ঞেস করে কোয়েশ্চেন, কোন টপিকগুলো ইম্পর্ট্যান্ট। তারপর ওটার বেসিসে আমি ওই পার্টিকুলার সাবজেক্টের মধ্যে গিয়ে ডেপথ অ্যানালাইসিস করে আমি একটা ম্যাটেরিয়াল রেডি করি, তারপর আমি ওটা ক্লাসে পড়াই এখানে। তাহলে তোমাদের জন্য এটা করব আমি, প্রায় আমার 1 সপ্তাহের মতো টাইম লাগবে। তারপর আমি ওই ভিডিওটা আনবো, ওই ভিডিওতে ওরিয়েন্টেশন ভিডিও, ওটাতে আমি সব কিছু বলে দেবো। পুরো আমাদের নেক্সট 1 বছরের প্ল্যান কী হবে। 1 বছরের প্ল্যান মানে আমাদের কোর্স মোটামুটি 4 থেকে 5 মাসের মধ্যে শেষ হবে। তারপর
আমাদের কাছে প্র্যাকটিস করার রিভিশন করার টাইমও আমাদের ওটার মধ্যে রাখতে হবে। এসব ভেবে আমি ওরিয়েন্টেশন ভিডিওটা দেব, তারপরে আমরা কোর্সটা শুরু করব, ঠিক আছে? তাই এখন কথা হচ্ছে এই, আমি জানি অনেক মানুষরাই মার্কেটে কোর্স কিনছে, এদিক ওদিকে ঘুরছে, কোথা থেকে পড়বো, কী পড়বো, কোন বই পড়বো, কি অনেক ডাউটে আছে, কনফিউশনে আছে। সো আমি ফিল করি এটা তো ফ্রি কোর্স, কোনো টাকা পয়সা লাগে না। তোমরা শেয়ার করো, যাদের তোমরা ফিল করো যে যাদের দরকার হতে পারে এই ভিডিওটা, দরকার এই যে মানে কোর্স পড়তে চাই বা কোনো কিছু হেল্প পাচ্ছে না, ওর কাছে শেয়ার করো। তোমারও বেনিফিট হবে, ওদেরও বেনিফিট হবে, ঠিক আছে? সো এটাই কথা। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, উইল সি ইউ আফটার 5 to 6 days, ওকে? থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।